Hello students, welcome back. You are watching my PU Chemistry YouTube channel. In the last class, I was talking about cross-aldol condensation reaction. Cross-aldol condensation. Today, I will continue with the same cross-aldol condensation with a few more examples. So, for cross-aldol condensation, cross-aldol condensation. Cross-aldol condensation reaction. So what is the basic requirement for the cross-aldol reaction to take place is aldol should contain alpha hydrogen. So I am taking here benzaldehyde. One more is acetophenone, CH3CO. CH3 C double bond O. This is acetophenone. Acetophenone. In the presence of alkali. And with the temperature of 293 Kelvin. So this benzaldehyde does not contain alpha hydrogen, but this ketone, this is a ketone and this is aldehyde. So this is a reaction between aldehyde and ketone, but this aldehyde does not contain alpha hydrogen, whereas this ketone contains alpha hydrogen. Alpha hydrogen is CO pakka irodu alpha hydrogen. Okay, so ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ OH ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ O becomes OH. ಈ ತರ ನೋಡಿ, CH, O becomes OH. The H has come from this H, this C, that becomes CH2CO. That need not be shown actually. So ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್. Next step, because of heating, it loses a molecule of water like here, OH from here and H from this carbon atom. So you are going to get double bond here. So this is the product that you have to write here. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ O ತೆಗಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ O ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ H2 ತೆಗಿರಿ. O from benzaldehyde is removed and 2 hydrogen from this CH3. So after removing 2 hydrogen, it becomes CH. So ಇಲ್ಲಿ O ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ H2 ಹೋಗುತ್ತೆ. So water is eliminated. So ಈಗ O ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು ಇಲ್ಲಿ CH. And H2 from here, when H2 is removed, it becomes again CH. A double bond will be introduced here. So double bond CH ಆಯಿತು. CO C6H5. CO C6H5. This is double bond. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ O ಹೋಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ H2 ಹೋಗಿದೆ. O ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನು CH ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ when water is eliminated between two molecules, there introduces a double bond. So ಇಲ್ಲಿ double bond ಬರುತ್ತೆ, ಇದು CH ಆಗುತ್ತೆ after the elimination of water. So ಇದು CH ಆಗುತ್ತೆ, CO CH. This is benzol acetophenone. This is benzol acetophenone. This is also one more example of cross-aldol condensation reaction. Benzol acetophenone. So with this, entire aldol condensation, including cross aldol condensation,
has been completed. Now we are left with only one more reaction, that is Cannizzaro reaction. That is very, very important from the point of view of your examination. Cannizzaro's reaction. Cannizzaro. Cannizzaro's reaction. Nodi, the difference between aldol and Cannizzaro's reaction is that for aldol reaction to take place, we need to have aldehydes containing alpha hydrogen. Aldol condensation ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ alpha hydrogen compulsory ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದೇ CH3CO ಆ ಥರ ಇರಲೇಬೇಕು. CH3CO ಪಕ್ಕ CH3 ಇರಲೇಬೇಕು. ಈ ಥರ CH3CO ಅಥವಾ H, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. CO ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ C ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ H ಇದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಡಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ಗೂ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಮೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ that do not contain alpha hydrogen aldehydes that do not contain alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction. Important ಇದು, self oxidation and reduction simultaneously ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಸರಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. that is also known as disproportionation reaction. So undergo self oxidation as well as reduction to give in the presence of a strong ಅಥವಾ concentrated solution of concentrated alkali NaOH or KOH alkali to give acid salt and primary alcohol. So aldehydes that do not contain alpha hydrogen ಇರಬಾರದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಕೆನಿಜರೋಸ್ಗೆ. So one of the main requirements for Cannizzaro reaction to take place is that aldehydes that should not contain alpha hydrogen undergo self oxidation and reduction simultaneously. That is also called disproportionation reaction in the presence of concentrated solution of alkali to give acid salt and primary alcohol. ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ನಮಗೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾವ್ದು 3 ಆಲ್ಡಿಹೈಡು? ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೋಡಿ, formaldehyde, acetaldehyde and benzaldehyde, C6H5CH4. So ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? acetaldehyde ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. So these are 3 aldehydes which are already known to you. Formaldehyde, acetaldehyde
and benzaldehyde. Let me write the name here. Formaldehyde. Formaldehyde. Here is benzaldehyde. Benzaldehyde. Acetaldehyde. Acetaldehyde ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಕ್ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Why does acetaldehyde not undergo Kennesaro's reaction ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಯಾಕೆ ಕೆನೆಸರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದು? ಬಿಕಾಸ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೋಡಿ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ. ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಕೆನೆಸರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ. therefore ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಕೆನೆಸರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಬಟ್ it undergoes aldol condensation reaction. ಅದು aldol ಆಗುತ್ತೆ. and formaldehyde and benzaldehyde they do not undergo aldol condensation reaction. why? reason? they do not contain alpha hydrogen. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ. ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ತರ CH ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫಿನೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು C6H5 is not an aliphatic group. C6H5 is a H5 ಅಂದ್ರೆ that is phenyl group. So phenyl group cannot, even though it contains carbon atom, it cannot be considered as alpha carbon atom. So ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ. So therefore these two undergo Kennesaro's reaction. They are treated with KOH, concentrated solution of KOH. ಇದು ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ COMC ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ KOH solution. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. it undergoes oxidation, self oxidation. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ when it undergoes oxidation it always gives acid. ನೋಡಿ primary alcohol on oxidation gives aldehyde on further oxidation gives acid. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. CHO ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು CHO, ಇದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ COOH ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದಿರ ಇದನ್ನ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ CHO ಇದ್ದೇನಾಯ್ತು, CO ಇನ್ನೊಂದು ಓ ಸೇರ್ಕೋತು, ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, H2 ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚು, ಇಲ್ಲಿಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚು. ಸೊ H2 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ OH, CH2OH. ಸೊ aldehydes on oxidation gives acid, on reduction gives primary alcohol. ನೋಡಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, that does not contain alpha hydrogen. It does not contain alpha hydrogen. ಇದು ಒಂದ್ಸರಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. HCOOH ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಇರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಸಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ H ನಾನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, H ಹಾಗೆ ಇದೆ. CHO ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, COOH ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದೇನಿದು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ CHO ಗ್ರೂಪ್ ನ CH2OH ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ
ಹೆಚ್ಚು ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ CH2OH. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೋಡಿ. CHO ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು, CHO ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಯ್ತು. ಸಿನ್ಸ್ as we are using KOH, acid formed react with salt, base, they form salt. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ in the place of H, K will come. ಇಲ್ಲಿ HCOOH ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ acid plus base, they always give salt and water. K HOOH ವಾಟರ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ K ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತು ನೋಡಿ, HCOOK. ಸೊ ಇದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ನೀವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಇದೇನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು? ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ನೋಡಿ. ನಾನು ದೂರಕ್ಕೆ ಬರೀತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ HCH2OH, ಅಥವಾ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ CH3OH. HCH2OH ನೋಡಿ, H ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಈ H ಹಾಗೆ ಇದೆ. CH2OH CH2 plus H CH3OH. ಇದು ಮೆಥನಾಲ್, OL ಮೆಥನಾಲ್. ಇದು ಮೆಥನಾಲ್, AL ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಮೆಥನಾಲ್. ಇದು ಮೆಥನಾಲ್. ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇದೇನಾಗಿರೋದು? ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. acid salt which is oxidized product, ಇದು primary alcohol. Example for primary alcohol, ಇದು reduced product. ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೇಮ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಟ್. ನೇಮ್ ದಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆನಿಜರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮು, ಇದು ಮೆಥನಾಲ್. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ನಾವು, ಯಾವುದು? ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ C6H5CHO, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು NaOH ತಗೊಳ್ಳೋಣ. NaOH CONC ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ that is understood that it is concentrated solution of NaOH. ಸೊ ನೋಡೋಣ, C6H5 ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, C6H5 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. C6H5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, CHO ಇದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ COOH ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, COONA. If you take KOH, you get potassium salt. If you take NaOH, you get sodium salt. That's all. So plus, so now you have to take 2 molecules of formaldehyde. ಎರಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C6H5 CH2OH ನೋಡಿ, ಇದು ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್, ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್. ಇದು ಸೋಡಿಯಂ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಏನಂತಾರೆ? ಬೆಂಜೋಯೇಟ್. ಇದು ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, BENZYL, benzyl alcohol. Again, it is an oxidized product, or this is reduced product. So this type of reaction where
one molecule undergoes oxidation as well as reduction simultaneously. ಒಂದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಒಂದ್ಸರಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Such type of reactions are called disproportionation reaction. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ? ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ, ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. So Kennesaro's reaction is one such type of reaction, that is disproportionation. Why Kennesaro's reaction is called disproportionation reaction? Nodi bekare I will take this as an example. Hydrogen peroxide undergoes decomposition. So enagutte, you will get 2 molecules of water and oxygen. So this is the reaction of, this is the best example of disproportionation reaction. aqueous ಇದು aqueous ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ, ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ? ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ದು 1, ಇದು -1. ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ -2 ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ -1. ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ -1, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ -1, ಇನ್ನೆಲ್ಲ -2. ಇದು +1 ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು -2, ಇದು 0. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅದು 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ +1 ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 1 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, -1 ಇಂದ -2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. -1 ಇಂದ 0 ಏನಾಗಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. -1 ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನು, -1 ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ನು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. therefore the same element exists in 3 oxidation state: -1, -2, 0. So this type of reaction is called disproportionation reaction. Therefore Kennesaro's reaction is one such example. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಬರೆದೆ. So this is all about Kennesaro's reaction. So finally we are left with electrophilic substitution reaction. ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲೇ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಕೇಳೋದು ನಿಮಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ substitution reaction. ನಿಮಗೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರೋದು, ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಯಾವುದದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇರೋದು, benzoaldehydes. So for that you need to carry out electrophilic substitution reaction.
benzene ring idu. This is your benzaldehyde. Benzaldehyde. So when it is heated with nitrating mixture HNO3 plus H2SO4, this is called nitrating mixture. Temperature of about 273 to 283 Kelvin. 273 to 283 Kelvin. So this HNO3 and H2SO4 mixture is known as nitrating mixture. Nitrating mixture. Nitrating mixture. A mixture of nitric acid and sulfuric acid, both are of concentrated. So ಎರಡು ಕೂಡ concentrated. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ nitrating mixture. So ಇದು when these two react, they generate one electrophile called NO2. ಸೊ ಆ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಈ ಥರದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೀವು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಫಿನಾಲಲ್ಲೂ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನೇ ಇತ್ತು, OH ಇರ್ಬೋದು, Cl ಇರ್ಬೋದು, Br ಇರ್ಬೋದು, NH2 ಇರ್ಬೋದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ಬರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದು NO2 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಟಾ ನೈಟ್ರೋ benzaldehyde. Metanitro-benzaldehyde is the product that is obtained when benzaldehyde is heated with nitrating mixture. Metanitro-benzaldehyde. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಫಿನಾಲ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫ್ರಿಡಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸೋಲ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಈ ಥರಸಲ್ಲಿ ಅನಿಸೋಲ್. ಸೊ ಅನಿಸೋಲ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಬರೋದು. ಐದರ್ ಯು ಗೆಟ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ ದ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥೋ ಅಂತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ನಂಬರ್ 1. 2 ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋ. 1,2 ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಸು. ಇದು 3, 4, 5, 6. 1, 2 ಆ್ಯಂಡ್ 1, 6. ಇದಕ್ಕೆರಡು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದು 1, 3, 1, 5. 1, 3, 1, 5. 1, 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಪ್ಯಾರಾ ಒಂದೇ ಇದು, ಅದು 1, 4 ಪ್ಯಾರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು. 1, 2 ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1, 6 ಆರ್ಥೋ, 1, 3 ಆ್ಯಂಡ್ 1, 5 ಮೆಟಾ, 1, 4 ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ 1, 2 ಬರಲ್ಲ, 1, 4 ಬರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ 1, 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೆಟಾನೈಟ್ರೋ-ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಬರಲ್ಲ? ಇದೆ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಇದು ಫಿನಾಲ್, ಇದು OH ಇದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಫಿನಾಲ್ಗೆ ನೀವು ಫಿನಾಲ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2,4,6 ಡೈನೈಟ್ರೋ ಫಿನಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HNO3 ತಗೊಂಡ್ರೆ and phenol is treated with dilute HNO3, you will get orthonitrophenol and paranitrophenol ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೆಟಾ ಬರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೆಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ನು? ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೆಟಾ ಬರುತ್ತೆ, ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆರ್ಥೋನೈಟ್ರೋ ಬೆಂಜಾಲ್ಡೈಡ್ ಬರಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾನೈಟ್ರೋ ಬೆಂಜಾಲ್ಡೈಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಮೆಟಾ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇದು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೋಡಿದೆ, ಇದು COH. ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ there are two types of groups that may be attached to benzene ring. One is electron donating groups that are called activating groups, and electron withdrawing groups, those groups are called deactivating groups. ಅದನ್ನು ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ನ. ಸೊ ಈ CO ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪು. ಬೆನ್ಝೀನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕೊಡೋ ಬದಲು ಇದು ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ಪೈಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್, ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಸುತ್ತುತ್ತಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ CO ಗ್ರೂಪು, ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಆಕ್ಟಿವೇಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು CO ಗ್ರೂಪು? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯು ನೋ ದಟ್
oxygen is more electronegative than carbon. So what it does is, so C becomes O minus and plus nodi, because of this polarity arise ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ C plus O minus. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? Oxygen withdraws, pulls electron towards itself, as a result of which carbon gets positive charge. Carbon ಗೆ it doesn't want positive charge, it can't tolerate positive charge. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ತನ್ನಗೆ ಬಂದಿದ್ದತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅದು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೆನ್ಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬೆನ್ಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೆನ್ಜಿನ್. ಸಿ ಹರಿಗ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಯಾಕೆ ಮೆಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಆಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆನ್ಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಟು ಇಯರ್. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋದಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ದೀಸ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, like this positive charge gets circulated because of the movement of electron. Positive charge ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, because of the movement of the electrons positive charge will be created. Positive charge ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ because of the movement of electrons ಇಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? CO ಮೈನಸ್, ಇದು H ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಮೊದಲು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಮೂವ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದೇರ್. CO ಮೈನಸ್ H. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೊನೆಯದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುನಃ CO ಮೈನಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪುನಃ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ಬಂತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಾಪಸ್ ಬಂತು. ಪುನಃ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನೇ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ದಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, so what are the positions at which positive charges are there? So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದಿದೆ, ಪುನಃ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಆರ್ಥೋ, ಪ್ಯಾರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ಯಾರಾ. nowhere in the meta position do we observe positive charge. ನೋಡಿ, ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, NO2 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. Positive charge cannot attack the another positive charge center. Electrophile cannot attack the electrophilic center. Electrophile ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲ, therefore that is nucleophilic center. Therefore electrophile will attack the point of benzene where there is no positive charge. That place is called nucleophilic center. Positive ಇಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದು. Therefore nucleophile will get attached here, NO2. So NO2 ಒಂದು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದು? ಮೆಟಾ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಮೆಟಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ we are going to get meta-nitrobenzaldehyde, not ortho and para-nitrobenzaldehyde. So with this,
all the reactions of preparations and reactions of aldehydes and ketones get completed. Now finally you have to go through only the uses of aldehydes and ketones. So uses of aldehydes and ketones, aldehydes and ketones. Use of aldehydes and ketones. So first use yapandre yavadappa andre aldehydes and ketones are used as solvents. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶನ್ನ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಸಿಟೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಸಿಟೋನನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸಿಟೋನ್. ಸೊ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಏನಿದು HCHO. Formaldehyde is used as formalin, is known as formalin, formaldehyde known as formalin. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ 40% aqueous solution of formaldehyde. 40% aqueous solution of formaldehyde is called formalin. ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ದ್ರಾವಣ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ವೆಲ್ known as formalin, that is 40% aqueous solution of formaldehyde. Aqueous solution of formaldehyde is used in preserving biological specimen. Used in preserving biological specimen. ಆಮೇಲೆ ಬಯಾಲಜಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಾವು ಕಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿನ ಇಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಇಡ್ಬೋದು, ಅವೇನಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ದ್ರಾವಣ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ಡ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ formalin. 40% aqueous solution of formaldehyde. And also this formaldehyde used to prepare and used to prepare phenol formaldehyde resin, that is called Bakelite. Polymers chapter lo ottira ನೀವು. Bakelite andre phenol formaldehyde resin, and also urea formaldehyde glue. And Bakelite is a plastic phenol formaldehyde resin, and urea formaldehyde glue, GLUE, paste ತರ ಒಂದೇನೋ. Formaldehyde is used as formalin, ಯಾಕೆ? To preserve biological specimen, and used to prepare Bakelite. Bakelite means phenol formaldehyde resin. Bakelite is phenol formaldehyde plastic. Bakelite ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀತೀನಿ. Bakelite means phenol formaldehyde. Bakelite ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು Bakelite. What is that Bakelite? Phenol formaldehyde resin. ಇನ್ನೊಂದು urea formaldehyde glue. Second ಆಯ್ತು. ಈಗ third one, C6H5CHO. This is benzaldehyde. So benzaldehyde is used in perfumery and dyeing industry.
ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಂಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. Benzaldehyde used in perfumery and dye industries. ಡೈ ಅಂದರೆ ಬಣ್ಣಗಳು ತಯಾರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಜೋ ಡೈ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದು ಡೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ. ಅಸಿಟೋನ್, CH3COCH3. Acetone is used as a solvent. So acetone is used as a solvent. Acetone is used as solvent. Industrial solvent. Industrial solvent. Industrial solvent. Solvent ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. Used as solvent. And vanillin, acetophenone and camphor. Vanillin, acetophenone, and camphor. Camphor ಅಂದರೆ ಕರ್ಪೂರ, camphor etc. ಎಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, and camphor are known for their odors and flavors. Odors ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತ. Odors and flavors. FLAVO, odors and flavors. So this is all about uses of, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮಲಿನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮಲಿನ್? 40% aqueous solution of formaldehyde. ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಕಲೈಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಯೂರಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಸಿನ್, ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸೋಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಸಿಟೋನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್. ಇನ್ನು ವ್ಯಾನಿಲಿನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವ್ಯಾನಿಲಿನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ aldehydes and ketones. So with this I have completed what is that, just let me have the glimpse of things that you have already studied in this class. What is that you have studied today? So you have studied one more reactions of cross aldol condensation reaction by taking benzaldehyde and acetophenone, and Kenizerose reaction, very important reaction. Aldehydes that do not contain alpha hydrogen undergoes simultaneous oxidation and reduction, give acid, salt and alcohol. And finally electrophilic substitution reaction of benzaldehyde, so that to give metanitro benzaldehyde, and followed by uses. That's all, my dear students. With this I have completed aldehydes and ketones chapter. You have been watching my PU Chemistry YouTube channel. Do subscribe the channel and press the bell icon for further notification. So thank you very much.